Вечерва во Агенда 35 ги анализираме забелешките на Брисел во делот на економијата, но и подготвеноста на новата македонска влада за исполнување на потребните економски реформи. Имаме интересни гости. Останете со нас. Македонската економија годинава несомнено ќе ја надомести штетата од пандемијата последните 2 години и со раст од околу 4% ќе се врати на предкризното ниво. Меѓутоа, се уште има ризици кои создаваат неизвестност околу тоа колку брзо ќе оди закрепнувањето. Според Европската комисија, 2 работи ќе бидат клучни годинава. The biggest risks that we foresee, also what we noted in our economic forecast that we published in November, is first of all uncertainty how the COVID-19 pandemic will develop. Whether there will be any new containment measures or not, which of course have an impact on the economy. And then second as well, the current energy crisis, which of course has led to higher prices not only for energy itself but also for products in which energy is used, so that is causing inflation, that is causing uncertainty. So I would say that those are among the two biggest concerns that we have. Прогнозата на Европската комисија е раст од 3,8%, што е прилично попесимистична проценка од онаа на владата, која очекува економски раст од 4,6%. Но шефот на секторот за економски прашања во делегацијата на ЕУ во Скопје, Фрејкјан Маат, вели дека овие стапки се доволни за да се фати чекор со останатите доколку ги имаме во континуитет. If you have that consistently, then I think it is already quite satisfactory, because I think usually more developed countries, they are growing at a percentage which is a little bit less than that. So then there is this catching up effect. I think what would also play a role is that until now we see these disruptions in the supply chain. For North Macedonia, the car industry is rather important, and especially there we see some disruptions because all of a sudden the economy started growing again in Europe, so there is now a shortage of certain industrial parts, but we see some signs of improvement, so we hope that that will also be positive for North Macedonia. Оценувајќи ја бизнис климата во земјава, според последниот извештај за напредокот, Европската комисија забележува дека неколку критики во функционирањето на пазарната економија во земјава остануваат само делумно спроведени. For example, express a bit our worry about the informal sector in North Macedonia, which is still quite high. I think the IMF estimates it to be around 37% of the total GDP of the country. So this is something that should be worked on, also because this is causing not only a lack of tax revenue for the government, but it also causes, of course, unfair competition for those companies that are registered and that are paying their taxes. They have this competition from firms that do not pay taxes, so this is of course not fair. Then in addition, we have also in the business environment, we have the sometimes lack of consultation by the government with firms, with chambers of commerce when it comes to new legislation. And I would say furthermore, there is the issue of the parafiscal charges that the private sector companies are subject to a lot of different little taxes
and it's not always sure what these taxes are used for, so it would be good to screen them, what the government is, by the way, doing now, and to see whether they can be merged into maybe one charge instead of many, so it causes also less of an administrative burden for companies. Во однос на јавните трошења, кои што во екот на пандемијата беа поголеми од вообичаено и го зголемија јавниот долг, ЕУ сугерира сега да се зауздаат јавните финансии, особено поради ризикот од продолжена инфлација и можноста да растат каматните стапки. It was very understandable that there were extra public expenditures during the COVID crisis. That happened everywhere in the world. But of course, now that the public debt has gone up quite substantially, I think more than 10 percentage points of GDP, it would be good to gradually create a kind of fiscal buffer again. Why? Because especially these kind of shocks like the COVID crisis, but also the financial crisis, are always coming unexpected, and you have to be prepared. So the reason why North Macedonia could have these extra expenditures right now because of the COVID crisis was that they were prepared and that they had a relatively low public debt. So it will be good to gradually return to this. Also because we see now worldwide, we see inflation rates going up. Now this has not led to, for example, an increase in the main policy rate of the European Central Bank or of the National Bank of North Macedonia. But if you look at the Federal Reserve in the United States, they are thinking of increasing interest rates. And there will be pressure the longer the inflation continues to also increase inflation rates. And of course, if you have a high public debt and your interest rate goes up, you would have a harder time. На прашањето кои трошоци конкретно би требало да се скратат, а зашто би било добро повеќе да се троши, Јан Маат вели. So which expenditures to cut, which to stimulate? I think it's a matter of expenditure, indeed, but also first of revenue collection, broadening your tax base, so that you arrive at more healthy public finances. On expenditure, I would cut those expenditures which are non-productive. We see that in North Macedonia, for example, in the last, I would say, 15 to 20 years, a lot of standalone public bodies have been created, agencies. Now, in themselves, they are performing a good job, and the functions they are performing need to be performed. But you could ask yourself whether it always justifies a standalone agency with all the overhead costs that come with it. The government is now in a process of reforming the central administration. So looking at ministries, looking at agencies, looking at regulators to see how they can organize it in a more efficient way, maybe merging some of them, so that you would have less expenditure. What I think in general for the medium to long term is good expenditure is capital expenditure. So expenditure, investments, public investments in public infrastructure like roads, railways, also in the energy sphere, of course. So I think there it would make sense to have an increase. Оценувајќи ја конкурентската позиција на земјата споредено со земјите од ЕУ и пазарниот притисок, Јан Маат вели дека властите мора да се фокусираат на следните реформи. Yes, I think there are three things. First of all, for competition, for being able to compete with other countries, it's important that you have a good development in labor productivity. That's what's making you competitive vis-à-vis other countries. We've seen that growth in labor productivity in North Macedonia is rather slow. Now the best way to improve this is to invest in human capital. So reform of the education sector in order to, for example,
have those people, pupils or students leaving schools and universities, have more skills that are actually demanded by the private sector. And also, I mean, if you're working, it would be good to have a lifelong learning, to invest in vocational and educational training on the work spot. Then second of all, physical capital, as I've just mentioned, infrastructure. Зборувајќи за ниската продуктивност на работната сила во земјава, прашавме како Јан Маат гледа на зголемувањето на минималната плата. What I said, I think we have to have a clear assessment of the productivity developments, and then to see whether this justifies a rise in the minimum wage. You have to, I think, also compare it a bit with other countries in the region. Are you still competitive with this wage development or not? Во однос на очекувањето од економскиот тим на новата влада, Јан Маат нареди прилично долга листа на реформи кои што ЕУ ги бара од нас. Од справување со енергетската криза на долг рок, дигитализација на општеството, па до владењето на правото. There are a couple of them. I would say that now looking also at the energy crisis, it would make a lot of sense to have a very good and well thought through green agenda. So to invest in renewable energy, in solar, in wind, in hydro, also to look at energy efficiency. How can we make our public buildings, but also our private houses, more energy efficient, so we spend less on energy? Because as we have seen, North Macedonia is rather reliant on countries abroad for their energy, for electricity, for coal. So it makes all the more sense to see how can we be less reliant on that energy from abroad. The second thing, I think, what the COVID pandemic has showed us is that digitalization is very important. I think the future we will have more and more possibilities to work from home, of course, for certain professions, not for all, but I think for quite a few professions. And there, it again also relates to competitiveness. If you can, as a citizen or a company, get a service from the government, a public service, from behind your desk at home, it's much easier, it's less costly. This is also why we are, as EU, investing in this. We have a big project on e-services for companies and citizens, by which we're helping the government to transform services which are now only performed in person, I think about 130 to 140 of several public institutions, into e-services. And last but not least, I think the rule of law still remains very important, also for economic growth. Here you can think of how can we speed up legal processes when there is a conflict between two businesses. How can we get a final verdict easier or faster from the court? If that doesn't work, how can we, for example, stimulate mediation, alternative dispute settlement mechanisms without involving the court? If there is a certain outcome of the court procedure, how can we actually ensure that this is respected, so that contracts are enforced and that legal decisions are respected? That's also an issue, and it goes also into respecting legislation, also partly EU legislation through our Stabilization and Association Agreement. When it comes to, for example, public procurement, how do we ensure a level playing field, fair environment for companies? Are they, when there is a public tender, are they treated equally? Is public money not given directly to one company only?
which we have seen happening in the recent past here in North Macedonia. But also on state aid, for example, we have the new law on strategic investments, which in itself might be a good law if you want to invest in certain projects which you think are good for the economy. That's very, very, very much okay. But you have to respect certain state aid rules, again, that you're not favoring a certain company over another. Извозот на македонски производи годинава се очекува да порасне значително откако пандемијата почна да спласнува и голем дел од европските земји што се наши најголеми извозни пазари се враќаат во старата нормалност. Оптимизмот се темели на попозитивните прогнози за економски раст кај нашите најголеми трговски партнери, но извозниците се уште стравуваат од високата увозна зависност, драстично поскапнатите транспортни и енергетски трошоци и ниската додадена вредност на извозот. Професор доктор Дарко Лазаров, председател на клубот на извозници при Стопанската комора на Северна Македонија, за Агенда 35 дава оценка на моменталните состојби во македонскиот извозен сектор. Имаме значително подобрување кај извозниот сектор, споредено со 2020 година, нели кога поради светската пандемија, драстичното намалување на светската побарувачка за добри услуги и прекините во ланците на снабдување, имавме рекорден пат на извозот од речиси 10%. Меѓутоа, она што треба да не загрижува и покрај овие нели подобрувања во 2021 година е фактот што во целиот изминат период, говорам во периодот пред кризата, се соочуваме со една негативна тенденција на продлабочување на јазот помеѓу извозот и увозот, тоест зголемување на трговскиот дефицит на земјата. Резултатите, односно причините за тоа секако се системските проблеми со кои се соочува македонската економија во еден подолг временски период, проблеми кои се однесуваат на ниската извозна конкурентност на македонската економија, високата увозна компонента на извозот на странските компании од технолошко-индустријските развојни зони, што пак е резултат на релативно слабата интегрираност на домашната економија и домашните компании во ланците на снабдување на овие странски компании во технолошко-индустријските развојни зони и секако релативно малата додадена вредност на домашниот извозен сектор, што се должи на фактот што практично најголем дел од домашните извозни компании се уште извезуваат производи со релативно мала додадена вредност и релативно низок степен на финализација. Во 2022 година се очекува значителни подобрувања во рамките на светската економија и во европската економија после нели првичното опоравување во 2021 година. Меѓутоа се уште треба да бидеме прилично внимателни, мајќи во предвид дека нели омикронот, односно новата варијанта на COVID-19 вирусот се шири се уште во Европската Унија, имаме одредени геополитички привирања во рамките на европскиот континент, да не ја заборавиме или да не ја потцениме енергетската криза и драстичното зголемување на цената на електричната енергија, прекините во ланците на снабдување, што практично укажува дека европската побарувачка се уште не е целосно стабилизирана, а од тука практично тоа може да има одредени негативни рефлексии врз нашата економија. Во моментот нема некои сериозни ризици во делот на прекини на нарачките од нашите традиционални европски трговски партнери, одделни во најголем дел од секторите, меѓутоа на удар претпоставам ќе биде автомобилската индустрија, мајќи во предвид дека имаме намалување на побарувачката на нови возила на европскиот пазар и од тука практично извозно ориентираните компании кои произведуваат автомобилски делови сигурно ќе имат некакви штети од тоа. Најголемите извозни пазари на Македонија се Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Кина, а влезот на странски инвеститори во слободните зони во изминатите години сериозно ја промени структурата на нашиот извоз. Но какви се сегашните тенденции и кои се клучните предизвици на македонските извозни компании? Видете, во изминативе 10 на 15 години имаме драстично значителна промена во структурата на македонскиот извоз, што пред се должеше практично на извозот на странските компании лоцирани во технолошко-индустријските развојни зони,
Ако пред 10 на 15 години доминантни извозни сектори за македонската економија беа текстилната индустрија, индустријата за облека, базични метали, односно металната индустрија, металопреработувачката индустрија, денес доминантни извозни сектори се машинската индустрија, хемиската индустрија, пред се поради извозот на катализатори од страна на Джонсон Мети, како и автомобилската индустрија, односно индустријата за автомобилски делови. Меѓутоа, она што е неповолно за нас е бавната динамика на преструктурирање на домашниот извозен сектор. Најголем дел од компаниите, домашни компании, се уште ги извезуваат оние традиционални производи кои ги извезува и пред 5, 10, 15 години. И токму овде во овој сегмент е еден од приоритетите на клубот на извозници и на Стопанската комора во делот на обезбедување на поддршка на домашните компании во нивно преструктурирање и градење на компаративни предности за производство и извоз на нови производи со повисока додадена вредност. На предизвиците, вториот дел од вашето прашање за 2022 година, јас би рекол дека енергетската криза ќе биде најголем предизвик за извозните компании. Понатаму, евентуалниот ризик од прекин во снабдувањето со газ поради геополитичките состојби на европскиот континент, се надеваме дека тоа нема да се случи. Меѓутоа, од друга страна, да не ја заборавиме пандемијата и негативните последици од неа кои нема сигурно да исчезнат во 2022 година, што дополнително создава некоја неизвестност на европската побарувачка, а ние знаеме дека европскиот пазар не е наш стратешки извозен пазар, така да тука може да има одредени негативни рефлексии врз нашиот извоз. Јас овде би ги додал и некои други состојби кои се случуваат во рамките на светската економија. Тоа е драстичното зголемување на цената на бродскиот сообраќај и растечките тенденции кај останатиот транспорт, понатаму прекините во ланците на снабдување, воспоставување на одредени трговски бариери помеѓу земјите за да се заштитат во овој период. Дополнително иницијативата за градење на заеднички единствен регионален пазар отвара нови можности за македонските компании во интензивирање на трговската регионална соработка со останатите земји од Западен Балкан, но никако не треба и да ја поцениме, односно да игнорираме можноста за пенетрација кон останатите земји во светот, вклучувајќи земји од Западна Африка, брзорастечките азиски земји и така натаму. На краток рок, што можат да направат извозните компании, а што државата за да се интензивира македонскиот извоз? Јас мислам дека компаниите се доволно, да речам, еластични и доволно снаодливи во овој период во насока на задржување на своите пазари, меѓутоа и во обид за барање на нови пазари. Државата може да направи многу и на краток, меѓутоа многу повеќе рековме на долг рок. На краток рок она што може да го направи е да ги поддржи компаниите во барање на нови извозни пазари преку финансирање на стратегии за изработка, маркетинг стратегии за настап на странски пазари, преку финансирање на одредени трошоци кои што ги прават компаниите во делот на настап на саеми, барање на трговски партнери и така натаму. Тоа е на страната на побарувачката, како да најдат нови пазари за своите производи, а од друга страна, на страната на понудата е потребно да им помогнат на компаниите преку грантови, преку финансиска поддршка за инвестирање во нова технологија, за инвестирање во модернизација на постоечките производни и бизнис процеси, бидејќи само на тој начин може да се зголеми конкурентноста на компаниите и само на тој начин може да се победат останатите компании кои што екзистираат на светскиот пазар. Господине Бесими, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Добар ден. Прогнозите за европската економија и за здравувањето после ковид се прилично оптимистични. Како гледате вие на заздравувањето на македонската економија? После 2020, што се очевме со ковид, значи 2021 ние успеавме да од вториот квартал да излеземе и статистички од кризата. Значи имавме позитивен раст. Првите 3 квартали успеавме 4,6 економски раст да биде раст на бруто домашниот производ и проекциите се дека како што планиравме 4,1, дека растот ќе биде на ова ниво или малку повеќе од тоа. 22 продолжуваме со зголемување на стапката на раст, очекуваме 4,6% раст на бруто домашен производ во 2022 година и тоа на базирано прецена на неколку аспекти, зголемување на бруто домашните инвестиции во земјата, зголемување на делот потрошувачката,
позакревнување на економијата, но тоа што 2022 наоѓа и со други предизвици што не беа претходно, а тоа е енергетската криза која почна во минатата година, значи од втората половина на годината, посебно од четвртиот квартал. И ова 2022 во почетокот се уште ги чувствуваме, значи цените на енергенците на европските пазари, а со тоа и генерално цените на европските пазари што се пресликува и кај нас, ќе бидат еден од предизвиците за остварување на овие проекции на раст во текот на 2022 година. А какви се прогнозите? Има ли шанса сепак тој раст да биде обезбеден? Па ние реагиравме, значи, проактивно во однос на енергетската криза. Доколку за време на пандемијата ние имавме пакети за поддршка и според наши проекции тој пат на бруто домашниот производ е ублажен за 4,2% по 2020. Сега исто така планиравме, значи, само за енергетската криза, ноември, декември, некаде околу 90 милиони евра беа потрошени и сега во текот на оваа година некаде околу 80 милиони до сегашниот период за да се покријат потребите за електрична енергија. Тоа беше едната работа, за да нема застој, односно да нема рестрикции. Второ е цените на регулираниот пазар да бидат ублажени и тоа се по два основа. Едниот е ДДВ-то што беше намален минатата година, во наредните 3 години ќе трае, и второто е значи и во наредна година, се извинувам, 20, 21, 22. И другиот момент е што со цените на вториот момент во однос на цените со СМ, значи беше задолжено да оди со пониска цена од цена на чинење, со цел да нема поголем раст на цената на електрична енергија кај домаќинствата. Друг момент, дополнителна мерка за енергетската криза е за семејствата што се социјално позагрозени категории. Околу 35.000 семејства во Министерство за труд и социјална политика добиваат за поддршка за енергија, односно за електрична енергија, и 9.000 пензионери со пониски примања. И дополнителна уште една програма, тоа чини околу 5 милиони ова на труд и социјална политика, и нова програма околу 1 милион што е економија и труд и социјална политика за така наречена енергетска сиромаштија, и тоа се воведе сега после прогласување на енергетската криза. Значи неколку аспекти се офатени во овој дел со цел да може нашата економија да ја надмине односно оваа состојба со енергетската криза. А тоа се гледа од буџетот да се финансира делот што де факто е поддршка за регулираниот пазар, односно да нема повисоки поскапување на електрична енергија. Зборуваме, значи, за канали на помош, особено кон најранливите групи. После периодот на експанзивно трошење што резултираше со зголемување на јавниот долг, ќе треба веројатно да се стегне малку ременот. Каде мислите конкретно да скратите и како планирате да гарантирате дека капиталните инвестиции ќе бидат реализирани? Па, видите, овие се ако например вака во литературата и познато во науката една период на алхемија. Дали има алхемија во финансиите? Кога зборуваме период на криза, како да во исто време, значи да се ублажи ефектот од кризата, а да може да се постигне и фискална консолидација. Ова би било возможно ако гледаме во со уште еден фактор, ако додаваме во оваа равенка, тоа е факторот време. Значи, во кризниот период треба да се интервенира веднаш, ургентно, за да се спаси, значи, економијата и да се ублажат ефекти. На среден рок се поставуваат, значи, темелите за фискална одржливост. И можам да кажам дека ние тоа од минатата година успеавме тоа да го направиме. Значи, буџетот 2021 дадовме рамка, 5 годишна рамка на буџетот, покрај тоа што го имавме минатата година со од 8,2% буџетски дефицит 2020 година, 2021 беше проектиран 6,3, успеавме на 5,4, значи намалување од 8,2 на 5,4, и оваа година проекциите за 2022 ни се 4,3 буџетски дефицит. И во наредните 5 години планираме тоа да се сведе до 2026 на ниво од
2,2% budžetski deficit. Што значи ова? Ова значи дека помал буџетски дефицит со повисоки стапки на раст ќе придонесе и кон намалување на јавниот долг. Но номинално гледано јавниот долг може да се зголеми за проектите што ги имаме во инвестиции. Тука планираме согласно планот за забрзан раст што го донесовме како документ, се планира во наредниот период значи да се зголемат бруто инвестициите и растот значи да се динамизира од 4,1 ова година, 4,6 па во наредните 5 да стигне и 5,7 и 5,9% до 26-та зборувам, каде што во просек, ако минатите 10 години растот бил на годишно ниво 2,5, во наредните 5 да биде 5% во просек растот на годишно ниво на бруто домашниот производ. Како би се постигнало ова? Пред се по подигнување на инвестициите. Според овој план, значи бруто инвестициите ако биле во просек околу 30%, 37% од бруто домашниот производ, зборувам за бруто инвестициите во економијата, не само за јавните инвестиции, проекциите се дека тие би се зголемиле на 38,2%. Со тоа, значи, придонесот на јавните инвестиции согласно планот во наредните 5 години се планира инвестиции од 4 милиарди евра да се од јавни инвестиции. На тие дополнително со нови инструменти за финансирање, 8 милиарди од приватниот сектор и околу 12 милиарди евра би било инвестиции согласно овој план што би влегле за во нашата економија и ќе го подигнат растот. Имате ли конкретно некои сектори можеби каде најмногу ќе се инвестира? Вака, во јавниот сега во јавниот сектор тука се инфраструктурата, енергетиката, патната и железничката инфраструктура, транспортна инфраструктура. Потоа се подразбира исто така во делот на ова зелениот развој проекти, делот на дигитализација. Меѓутоа во овие последните две тука значајно е инвестициите на приватниот сектор. За да се потегнат инвестициите на приватниот сектор, да се трансформира нашата економија во поконкурентна економија, да биде конкурентна на европскиот пазар, ние одиме со модалитети и нови инструменти на финансирање, не само субвенции или програми од владата за поддршка на инвестиции, државна помош и така натаму, туку и пазарни инструменти преку Развојната банка или Фонд за инновации и технолошки развој и технолошки индустријски развојни зони, каде што ќе се поддржат дали со гарантниот фонд како нов инструмент, ќе се поддржат предпријатијата, односно компаниите домашните кои сакаат да инвестират, имат потреба од кредити, но не можат кај банките да се стекнат ради нивната изложеност, тогаш Развојната банка ќе им гарантира на банките и ќе добиват и по поволни кредити. Тоа е еден инструмент на кој државата не троши своји средства, туку банките дополнително се вклучуваат во развојот, а гарантира државата. Ова, например, ние сега таму имаме 15 милиони евра обезбедено за фондот за гарантниот фонд во Развојната банка и со тоа ќе се генерират минимум 100 милиони евра кредити од комерцијални банки, значи не се пари од буџет. А овие 15 милиони не се потрошени, туку тие стојат како гаранција. И тука е исто така ова е еден инструмент. После има инструменти каде што со Европска инвестицијска банка, Европска развојна банка разговараме, Европска банка за обнова и развој и други. Ова е моделот, значи како што го користел Европска унија, така наречен Јункеров план за време на финансиската криза, каде што мултипликаторот на едно инвестирано евро од јавниот сектор или од даночните обврзници генерирало 15 други евра преку Европска инвестицијска банка. Ние викаме со мултипликатор 2. Ако 4 милиарди во наредните 5 години се инвестициите од јавниот сектор, треба да генерира пати 2, значи 8 милиарди од приватниот, ќе добиеме 12 милиарди за 5 години. Дополнително, значи, има и други програми кои сметаме дека ќе може да ги искористат овие инструменти и сметаме дека на овој начин ќе може да инвестират во зголемување на конкурентноста, на извозот, технологија за зелен развој и технологија, односно дигитализација. А согласно стратегијата за специализација, каде што паметна специализација, тоа и во Европска унија постои таква програма и ние веќе имаме Министерство за економија и образование и работа, тоа е за развој на човечки капитал. Инвестиции во развој на човечки капитал, во ноу-хау, но и во тоа што се викат глобални зинџири на додадена вредност или создавање на вредност, global value chain. Што значи ова? Значи, ова е
пристапот што сега на светско ниво се случува. Значи, ние ако сакаме да станеме поконкурентни, ние не можеме да генерираме наш производ од нула до финален производ, туку можеме да станеме дел од глобалните зиџири на создавање на вредност. Големи компании, меѓународни, мултинационални компании, во целиот процес сега на меѓународно ниво, ако порано постоело, значи, разни фази на интернационализација на пазарот, сега ова е така наречени глобални зиџири. Една мултинационална компанија, за да биде конкурентна на светскиот пазар, има различни компоненти во различни држави. Илустративно, ако иновацијата на Форд, Хенри Форд, било она специализација на производството и тука е направила таа револуција во индустријата, наместо мануелно да се произведе една кола, па друга, он направил систем на специализација. Сега тоа се случува на глобално ниво. Значи, наместо во една држава да се направи поконкурентно еден производ, таа станува поконкурентна на глобално ниво, ако од различни држави, од различни земји се зема тоа што е најконкурентно. Така да, на некој начин, ние моделот што се знае она, економистите од економска теорија знаат за што зборам, апсолутна предност, компаративната предност на Рикардо, па имаме компетентната предност или компетитивната предност на Портер и други теории. Ова е сега на Пол Кругман, кој за ова теорија дури има добиена награда. Значи, ова е тоа што сега се случува. И што ние ќе го следиме практично како па ние важно е ние да ги следиме трендовите и да знаеме каде да се отидат. И нашите компании тоа ќе го направат на микрониво од нивен бизнис аспект според нивните бизнис модели, да се спремни да имат можно да се вклучат во таквите. Ние ќе следиме имплементацијата на овие модели кај нас. Една од мерките на кои што сте особено горди и вие како влада, но и вие како коалицијски партнер, е зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари. Има различни коментари, критиката вели дека не е докрај издржано, не е издржан докрај овој потек затоа што е прилично вештачки. Од друга страна дека нема доволно продуктивност на работниците. Како вие мислите дека ќе влијае оваа мерка врз подобрувањето воопшто на економската состојба? Видите, сега ова е еден дел од програма на влада кога се реализира и што треба да се постигне со една мерка. Значи, клучно е дека во овој момент, значи, и тоа што треба да следи и во иднина, значи, е да се подобри конкурентноста. Значи, ова мерка е мерка каде што секако е овој дел од 15 и 194 колку беше на 18. Ова беше еднократно зголемување за да се достигне нивото да се зголеми учеството на минималната во просечна плата, мислам како ниво. Меѓутоа тоа што е системско методолошко станува усогласувањето и промената на методологијата каде што 50% се трошоци на живот и 50% е раст на номинална плата и тоа е делот, вториот дел ја поврзува со продуктивноста. Клучно е дека економијата треба да ја зголеми продуктивноста, со тоа и конкурентноста. Затоа што тогаш според методологијата само по себе ќе влече повисок стандард и повисоко ниво на минимална плата. Па тоа е всушност и самата дилема, дали треба вака да се трне или обретен е процесот? Во законот веќе е системското решение методологијата, беа 3 индикатори. Едниот од нив, значи бруто домашниот производ, значи е извлечено станале само 2 индикатори кои сепак ја одразува. Едната е заштита на животниот стандард, со тоа што се штитат од инфлација, и второто е покрај заштита на стандардот на инфлација, ја вклучува, бидејќи се работи за раст на номинален раст на нето плата, а која всушност има две компоненти, една е инфлацијата и второто е продуктивноста, реалната плата. Така да тоа е тоа што е системското решение, има еден праг испод кој нема да падне минималната од просечната плата, тоа е 57%. Значи јас би се фокусирал тука на овој дел каде што методолошки се решава или системски, за да тоа биде потрајно решение и одржливо. И ова решение ќе
продолжи да биде одржливо, затоа што не се гледа само по себе, туку се гледа и со другите компоненти, само што ви спомна, во однос на инвестиции, поддршка. Ние имаме исто така многу други програми каде што по разни основи ги ја зголемуваме поддршката за инвестициите на приватниот сектор. И тоа е клучно. Затоа реков Smart Specialization, затоа викам заекнување на човечки капитал и друго. Ако се гледа само една мерка, да, има аргументи да се дебатира до кој ниво, како е постигнато, дали сега е моментот или не, меѓутоа ако се гледа во поголемата слика, во дека на ова значи се додаваат и мерките на кои се поддржува стопанството, инвестициите, истражување и развој, заекнување човечки капитал и конкурентноста генерално, тогаш сликата добива друга боја. Значи и со тоа, ако го додаваме и оние стапките на раст, значи според ова планот за забрзан економски раст, кој е релативно амбициозен, значи се гледа дека конкурентноста на нашата економија и продуктивноста во наредните 5 години ќе се зголеми за 15%, а во минатото сме имале години кога и тој раст бил негативен. Значи зголемување на продуктивноста на нашата економија и зголемување на нето реалната конкурентноста се зголемува според тој план, се очекува да се зголеми повише од нето раст на реална плата, тоа значи дека ние стануваме во исто време и поконкурентни, значи попродуктивни, а поевтино ќе чини тоа за економијата, значи ќе бидеме поконкурентни на пазар. И тоа е конзистентно со ова што викаме Smart Specialization и во смисла на она што се вика вклученост во овие глобалните зинџири на додадена вредност. Дополнително на ова ги имаме другите компоненти, например зелен развој, зелена економија, поддршка на такви проекти, подобрување на инфраструктура и подобрување на дигитализација. Сите овие ја прават целата слика. Не можеме само едно поединечно да ги гледаме сите. Интервјуто би го завршила само со едно поопшто прашање во однос на мисијата на нашата програма околу економските реформи што Брисел ги бара, колку се тие на листата на приоритети на новата влада сега. Зборувам за инвестиции нели во обновливи извори, вие сами ги споменавте, значи екологијата како мерка, понатаму освен енергетиката, сите други економски мерки, дигитализацијата исто така, но и реформите во правото кои што исто така влијаат на економијата во целина. Значи колку сте со Брисел, да речам, усогласени во сите овие чекори? Тие се во основата на се ова што го правиме. Покрај националната програма за хармонизација со Европска Унија, значи на програмата ние имаме и друг важен документ, тоа е програма за економски реформи во наредните 3 години. Ние секоја година со Европска Унија комуницираме во однос на ова, го подготвуваме тој документ. Сега овој месец пак ќе имаме мисија од Европска Унија врз основа на документот што го предадовме таму во јануари. Врз основа на таа мисија разговори, ние ќе имаме оние ќе произлегуваат од Европска комисија препораки, кои на економски совет во мај ќе станат препораки за политики, на кои ќе се оценат досегашните активности и мерки што ги предлагаме и приоритети за наредниот период. Врз основа на тие поврзан е цел процес на буџетирање. Значи, и со законот за буџети кој е во собрание, исто така го поврзуваме за овој процес. Врз основа на тие укажувања и политики се базира циркуларот на буџетот за наредната година. Врз основа на тој циркулар и преговорите со ресорните министерства, ние ќе цениме колку се поврзани нивните буџети во однос на реформите што ги имат прикажано во програма за економски реформи. И оваа година, ако минатата година новина во буџетот беше среднорочната рамка, оваа година новина во буџетот е така наречена value for money, или вредност за парите. Што значи дека не само дека едно министерство ќе добие повише или помалку, туку тоа министерство зашто токму тоа. И каде испорачува резултати и каде ефектот на тие пари е поголем. Така да тие ќе се соочат прво Министерство за финансии, влада и ресорните министри, затоа што даваме 5 годишни индикатори, инпут индикатори, колку пари трошат и аутпут индикатори, колкава е реализацијата и кои се очекуваните резултати. Значи дебатата ќе добие во квалитет и во собрание и кај пратениците во јавност, врз основа на тоа каде се трошат нашите пари. И токму од тие причини
кога се поврзува со програмата за економски реформи со Европска унија, кои после стануваат и дел од извештајот за Европска унија, а и се во рамките на програмата за економска програма за инвестиции на Европска унија за Западен Балкан, сум дека тогаш ја добиваме целата слика и синхронизација на политиките што и реформите што треба согласно препораките со ЕУ, но и тоа што се наши приоритети и буџетот што се планира за реализација на тие цели. Ви благодарам многу за интервјуто. Благодарам и на вас на поканата. Следната недела се гледаме со нова интересна тема од процесот на европските интеграции, но и со еден нов интересен проект кој што тимот на Агенда 35 го подготвува. Останете со програмите на Македонската телевизија.